Hello and welcome back guys on my YouTube channel Commerce EduTech. Today I am going to deliver another lecture on branches and functions of management from plus 2 commerce. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, मतलब कि मैनेजमेंट किहड़े सैक्टर दे विच वर्क करती है। अगर असी एक ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए तो उस दे अंदर उहदियां किन्नियां ब्रांचेस हुंदियां, मतलब कि मैनेजीरियल फंक्शनस जिहड़े है वो किन्ने फंक्शनल एरियाज़ दे विच वर्क करते हैं। ये सारे फंक्शनल एरियाज़ ने। देखो जिमें कि प्रोडक्शन साडा एक फंक्शन है, मार्केटिंग साडा एक फंक्शन है, फाइनांस साडा एक फंक्शन है, परसोनल मीनस कि असी वर्करस की भर्ती करनी है। ठीक है, स्टाफिंग साडा एक फंक्शन है। लास्ट साडा ऑफिस, मतलब कि ऑफिस नूं किवें असी मेनटेन करना है। सो असी वन बाय वन इन्हां नूं डिस्कस करते हैं कि ब्रांचेस जिहड़ियां ने मैनेजमेंट दियां वो किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां। फस्ट साडी ब्रांच है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जिवें कि अपने नाम दे नाल ही दस रहा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीनस प्रोडक्शन दी मैनेज करना, उसनूं प्रोडक्शन नूं असी प्रोडक्शन नूं किवें मैनेज करांगे। तो प्रोडक्शन किवें मैनेज किया जाता हुंदा है। अगर असी एज जैनुअनली सोच के देखिए, जो लिखा होया उसनूं अगर साइड ते रख के इनूं सोचीए किवें करना है। पहला असी की सोचना है, कस्टमर की नीड की है, उहदे मुताबिक असी की प्रोड्यूस करना है, असी किवें प्रोड्यूस करना है, तो उसनूं कौन प्रोड्यूस करूगा। इन्हां चीज़ों के बारे, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए है, असी ये बारे उसनूं मैनेज करना है। दैट्स ऑल। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। हुण इसनूं पढ़ते हैं कि लिखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। देखो दो चीज़ां आ गई कि असी उसका वॉल्यूम की रखना है एंड असी उसकी क्वालिटी जिहड़ी है वो किस तरह की रखनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सिज एंड देयर मेंटेनेंस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन नूं मैनेज किवें करना है। हुण देखो फिर उहदे लई किहड़े रिसोर्सिज चाहिए आ, सानूं रॉ मटीरियल चाहिए, सानूं वर्करस चाहिए आ, सानूं मशीन चाहिए है, सानूं कैपीटल रिक्वायरमेंट चाहिए है, सानूं एक स्पेस चाहिए है, मतलब कंप्लीट वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए है। सो इस मैनेजमेंट का जो काम है, फंक्शन है, वो है कि उस रिसोर्सिज नूं प्रॉपरली अवेलेबल कराना है, उसनूं लॉन्ग टर्म तक मेनटेन करके रखना है ते प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसनूं सही तरीके नाल मैनेज करना है। ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी तो अंडर प्रोडक्शन भी नहीं करनी। ओवर प्रोडक्शन हो जूगी ताकि समान साढ़े गोडाउन च पे खराब हो जाऊगा। अगर असी अंडर प्रोडक्शन कर देंगे तो की होगा, जी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल इन मार्केट होगी और डाउन हो जाएगी। उसका रिजल्ट की निकलूगा कि डिमांड ज़्यादा आ, सप्लाई डाउन होगी, तो जो प्राइसिस है वो अप हो जाएंगे, फ्लक्चुएट कर जाएंगे। सो इस जड़ा ये लैवल है मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन किसी भी बिजनेस की जान होंदी है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाऊगा। सैकेंड साडी मैनेजमेंट है रिगार्डिंग सेल मीनस मार्केटिंग मैनेजमेंट। हुण देखो दो तरह के ट्रेडिशनल कंसैप्ट जिहड़े है मार्केटिंग के लिए ले जाते हैं। जिहड़ा कि पुराना कंसैप्ट सी मार्केटिंग का, उहदे च सी सिर्फ कि समान नूं बनाओ तो मार्केट दे विच भेज दो। मेक अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल टू द कंज्यूमर तक असी उहदी अवेलेबिलिटी करानी है। बस पुराने जिहड़ा साडा ट्रेडिशनल कंसैप्ट सी उहदे अंदर सिर्फ इन्ना ही कंसैप्ट है मार्केटिंग का। लेकिन जो असी मॉडर्न कंसैप्ट लैके आए मार्केटिंग का, इहदे अंदर की होया, कंज्यूमर ओरीएंटेशन ये जिहड़ा कंसैप्ट है रखा गया। की ये अंदर रखा गया, पहला तो कंज्यूमर की नीड नूं समझना, अंडरस्टैंड करना उसनूं, उहदे मुताबिक फिर असी समान नूं प्रोड्यूस करना, फिर असी उसकी मार्केटिंग करनी है, उसनूं कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना है, फिर असी कंज्यूमर तो फीडबैक भी लेना। मीनस असी इत्थे की रखिया, कंज्यूमर ओरीएंटेड हो गए कि कंज्यूमर नूं समझना, कंज्यूमर नूं ही सैटिस्फाई करना है। हुण इस मार्केटिंग का, इस मैनेजमेंट का की ओवरऑल फंक्शन होएगा, डिटरमिन कंज्यूमर नीड, प्रोवाइड दैम दोज गुड्स
collect feedback from them in responsibility market is the main responsibility of marketing management। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਰਪਲਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੌਣ ਲਊਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ HRM ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ HRD ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। HR ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੌਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਐਟ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟੂ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਕੀਪਿੰਗ ਆਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ।
अगर असी परचेज डिपार्टमेंट की गल करिए तो वो नाल जिन्ने भी डॉक्यूमेंटेशनस होणगे वो कित्थे पए होणगे, साडे ऑफिस के अंदर पए होणगे। अगर असी प्रोडक्शन की गल करिए तद भी साडे ऑफिस च पए होणगे। अगर असी सेल डिपार्टमेंट की गल करिए तो सारे बिल्स साडे ऑफिस च पए होणगे। सेल डिपार्टमेंट अपने कोल बिल नहीं चक्की फिरदा, ठीक है। अगर असी फाइनांस की गल करिए तो वो रिलेटेड जिन्ने भी डॉक्यूमेंट्स होणगे वो भी साडे ऑफिस दे विच ही होणगे। सो मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह का डाटा स्टोरेज हाउस है जिस दे अंदर हर तरह का डाटा जिहड़ा है वो संभाल के रखा जाता है। और ये काम की करता, टाइम टू टाइम वो डाटा प्रोवाइड करता है टू ऑल डिपार्टमेंट्स। जिस डिपार्टमेंट को उस डाटे की जरूरत है उन्होंने प्रोवाइड करता डाटा। इट कंसर्नड विद कीपिंग ऑल रिकॉर्ड, एस्टैबलिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हैल्प टू अदर डिपार्टमेंट्स। जिमें असी ये कह दें कि फाइनांस डिपार्टमेंट ने की करना है, फाइनांस का हिसाब किताब रखना कि फाइनांस सानू चाहिए किन्ने, असी कित्थों लैके आना, उसकी कॉस्ट की है, फिर उन्होंने इन्वैसट कित्थे करना है, फिर जिहड़े प्रॉफिट्स होणगे असी उन्हां दी जिहड़ी है वरतों किवें करनी है। ये काम जिहड़ा है फाइनैंशियल मैनेजमेंट का। लेकिन 4 साल 5 साल पहला जिहड़ा असी फाइनांस कितों रेज कीता सी उहदे रिलेटेड जिन्ने भी डॉक्यूमेंट होणगे उन्होंने वो चाहिए आ, क्योंकि अज असी नवां फाइनांस रेज करना है। वो 4 साल पुराने डॉक्यूमेंट किहदे कोल पए आ, क्या वो फाइनैंशियल मैनेजमेंट ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ? नो, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੂਗਾ, ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। दोबारा असी की करांगे, सिर्फ वो डाटा इकट्ठा कर लांगे। छोटी जी एग्जांपल, अगर से फॉर के आपां ने कोई एसेट परचेज करनी है, हुण एसेट परचेज करनी है तो उहदे लई सानूं पैसा भी चाहिए। हुण देखो ये काम फाइनैंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नाल आ गई इहदे। हुण उन्हां दे बदले उन्होंने की कीता सी, 4 साल पहले एक एसेट परचेज की सी, 5 साल पहले की सी, उदों उन्होंने अलग अलग टेंडर्स लए सी कि ये एसेट सानूं कित्थों किन्ने दी मिल सकती है। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूगी सानू ऑफिस मैनेजमेंट। इन्हां दा काम है कि ये सानू जिहड़ी भी साडी नीडड इन्फॉर्मेशन है वो सानू प्रोवाइड करदे आ। इसे करके गल लिखी कि इट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हैल्प टू अदर डिपार्टमेंट्स। क्लीयर है जी? ये साडी कुछ ब्रांचेस सी मैनेजमेंट दियां। इस तो बाद आ जांदे मैनेजमेंट दे फंक्शनस कि मैनेजमेंट जिहड़ी है उहदे फंक्शनस की हुंदे आ। देखो मैनेजमेंट सिर्फ एक क्रिया करती है। मैनेजमेंट की है? मैनेजमेंट कुछ ग्रुप ऑफ परसनस है, हायर अथॉरिटीज़ दे, वो मिल के कुछ फंक्शनस करते हैं जिसनों असीं कहने मैनेज करना। मैनेज एक बिजनेस किमें मैनेज किया जाता है? अगर असी ओवरऑल की गल करिए तो ये सारे फंक्शनस जो असी परफॉर्म करते हैं इत्थों लैके इत्थे तक, तो बिजनेस जिहड़ा है वो की हो जाता है? मैनेज हो जाता है। सो इस करके इन्हां फंक्शनस नूं परफॉर्म करना ही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जिहड़ी है वो की काम करती है, असी 1 बाय 1 जिहड़े फंक्शनस देखते हैं। फस्ट फंक्शन है साडे कोल प्लैनिंग। हुण देखो प्लैनिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। इट कंसर्नड विद थिंकिंग इन एडवांस। देखो थिंकिंग सोचण दे नाल प्रोसैस रिलेटेड है, तां ही लिखिया इहदे अंदर की है वट टू डू, की लाइन ऑफ एक्शन इहदे अंदर होएगा। वट टू डू करना की है, वैन टू डू कदों करना है, हाउ टू डू किमें करांगे, एंड हू विल डू इट, तो इसनूं कौन करेगा। ये सारी चीज़ की असी इन एडवांस जिहड़ी है प्लैनिंग कर लैंदे हां। प्लैनिंग साडी बैकबोन हुंदी है, साडा ब्रेन है कि अगर साडी प्लैनिंग ही नहीं है तो जिवें असीं कह दिंदे हां कि एक समुंदरी जहाज़ है समुंदर दे विच है, अगर उन्हां दे कोल एक कंपास नाम की चीज़ हुंदी है जो उन्होंने एक दिशा दसदा, डायरैक्शन दसदा कि असीं किधर जाना है। इस तरह जो प्लैनिंग हुंदी है ये भी किसी बिजनेस नूं ओहदी एक डायरैक्शन प्रोवाइड करती है कि बिजनेस ने करना की है, बिजनेस ने किस तरफ जाना, साडे ऑब्जैक्ट की ने, साडे टारगेट की है, असीं काम क्यों कर रहे हैं, वाई।
ਤਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਗੋਲ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰ। ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਅੱਛਾ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਲੈਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮਡ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਲੈਵਲਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨੀਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਚਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਜਟਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉਹ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਟੂ ਡੂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੂ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਇਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋਣਗੇ, ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਾਈਡ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਦਰਸ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। Staffing is concerned with to make estimates of requirement of workforce। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਦੈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਗੱਲ, ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਖੱਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੇੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੱਚਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੂਗੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਟੂ ਗਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਔਰ ਗਿਵ ਦੈਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
किसने की करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅ CCTV ਕੈਮਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਚ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਫਟੀਕ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਐ ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਫਟੀਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਥਕਾਵਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਵਿਦਾਊਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। क्या ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, परचेज डिपार्टमेंट तो नहीं पूछा कि रॉ मटीरियल साढ़े कोल कितना पिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ये नहीं पूछा कि साढ़े कोल मैन पावर कितनी है, साढ़े कोल मशीन पावर कितनी है, तो क्या वो साडा टारगेट अचीव होगा? नहीं। इस करके सानू की करना पैना है, सानू पहला इन्हां चीज़ों के नाल इस डिपार्टमेंट ऑफ जिवें परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सानू इन्हां दे नाल साडी सेल डिपार्टमेंट है, सानू ये सारे डिपार्टमेंट्स दे नाल कहण दी गल की साडे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स दे नाल सानू कोआर्डीनेशन बिठाना पऊगा। और एक बार कोआर्डीनेशन बैठूगा फिर जाके किते ये डिसीजन लिया जाऊगा कि साडी प्लैनिंग की होनी चाहिए है। इस करके इनू असेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता, विच मीनस इट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट कंसर्नड विद कोआर्डीनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स दियाँ जो एक्टिविटीज़ होणगियां, उन्हां दे काम होणगे, उन्हां दे विचकार कोआर्डीनेशन स्थापित करना बिठाना। उस तो बाद इंटर डिपार्टमेंट्स, परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नाल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट नाल, इन्हां सारियां दा फाइनांस डिपार्टमेंट दे नाल एक कोआर्डीनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। एंड द ऑपरेशनल फंक्शनस जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे विच भी कोआर्डीनेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोआर्डीनेशन बिटवीन परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लास्ट पॉइंट है साडा जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन है कि कंट्रोल करन दे नाल रिलेटेड है कि असी कंट्रोल करना है किसनू? एक्टिविटीज़ नू। किस दी एक्टिविटीज़ नू? ओबवियसली वर्कर्स दी एक्टिविटीज़ नू असी कंट्रोल करना होएगा। किवें कंट्रोल किया जाता है? इफ प्लैनिंग इज़ लुकिंग अहेड, अगर प्लैनिंग दा काम अगे देखना है, लुकिंग फॉरवर्ड है, तां कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग दा काम पिछे देखना है कि असी की करके आए। देखो बड़ी छोटी जी एग्जाम्पल कि तुसी पढ़ते आ रहे हो अपनी क्लासेस दे विच,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 90% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 75 ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 95% ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਦਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਟ ਇਟ ਪਰਫਾਰਮਸ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ 95% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ 95+ ਆ ਗਏ ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪ ਟੂ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਸਸ ਔਰ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਉਹ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਸਸ ਔਰ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਨ ਆਫਟਰ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਚੈਨਲ ਫॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।